اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي طبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي
وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد
ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي
وطبيب قلبي وجسدي والروح سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي والروح سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله والصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sholawat Tibil Qulub ya. Kalau yang belum bisa download liriknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi أبداني وأشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
شفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم walau berjuta kata. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ma ba'du. Dapat perintah dari beliau suruh ngomong, suruh kalam, suruh ceramah. Ya sami'na wa ata'na. Nanti kalau udah ceramahnya habis kita selawatan lagi ya. Ya. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala. Mau ceramah apa nih lu? Kira-kira nih. Kita baca bukunya Habib Novel ya. Ya, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Kita baca lagi yang kedua, mengagungkan majelis ilmu. Setiap muslim tentunya memahami kemuliaan majelis ilmu dan zikir. Hanya saja tidak setiap orang yang mengetahui bisa merasakan. Kemampuan untuk merasakan kemuliaan majelis ilmu dan zikir, inilah yang menentukan besarnya pahala yang diperoleh seseorang. Kalau Habib Novel baca satu kata itu udah diterangkan panjang ya. Kita baca terus saja. Habib Novel yang nulis. Mereka yang mendatangi majelis ilmu dengan hati penuh pengagungan dan menyadari kekurangan serta keburukan dirinya, tentunya tidaklah sama dengan seseorang yang sekedar hadir. Dan pada umumnya mereka yang telah rutin menghadiri majelis ilmu justru kurang mampu merasakan keagungan majelis ilmu itu sendiri. Di dalam kalamnya Al-Habib Alwi bin Syihab, kalau kita tuh hadir majelis ilmu di bulan Ramadan, bikulli qadamin ibadat sanah. Setiap qadam, yaitu setiap langkah itu kita punya pahala ibadat sanah, pahala 1 tahun, pahala ibadah 1 tahun. Luar biasa gitu doang loh, titik lah. Hal ini terjadi karena kehadirannya ke majelis telah menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas yang ia jalani sehari-hari. Orang dulu itu mencari ilmu, gigihnya, giatnya, ijtihadnya luar biasa, membawa bekal fisik dan materi banyak, sampai-sampai dikorbankan waktu dan semuanya dikorbankan oleh orang-orang dulu. Waktunya itu digunakan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan tahu nggak yang ngarang kitab yang dibaca Al-Habib Muhammad siang tadi? Siapa kira-kira pengarangnya? Al-Habib yang dari Sidoarjo, Habib Husain bin Thahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Tahu nggak siapa beliau? Beliau itu pengarang kitab Sulamut Taufik. Tahu kitab Sulamut Taufik? Beliau juga pengarang syair Ya Arhamar Rahimin. Boleh ya syair ya? Boleh ya? Sampai selesai maghrib nanti anak nggak ceramah. Dan beliau juga pengarang syair kalau kita masuk ke makam Salamullah ya sada. Lah pengarangnya ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Dan beliau itu dari Masileh di kota Yaman. Beliau itu mempunyai kakak namanya Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Dari saking beliau memuliakan ilmu, memuliakan waktu, kemarin kita dengar cerita ya dari beliau, ketika udah mau masuk Ramadan, beliau kumpulkan anak-anaknya. Kalian mau nambah apa nanti di bulan Ramadan? Mau nambah amal apa nanti bulan Ramadan? Anaknya nyebut nanti akan nambah amal ini, satunya nambah amal ini. Abdullah nangis di situ, sedih karena tidak bisa menambah amal lagi. Karena apa? Semua waktunya 24 jam udah habis di selain bulan Ramadan. Dan beliau kalau masalah ilmu sangat luar biasa ya. Dan beliau punya kakak nama Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Beliau kalau belajar itu bareng kakaknya. Jadi tidak ada 1 menit pun terlepas dari ilmu. Kalau beliau lagi makan, kakaknya makan, beliau bacakan ilmu, adiknya mendengarkan. Kalau adiknya mendengarkan, kalau adiknya yang makan, kakaknya yang membaca. Kalau masuk kamar mandi begitu juga. Jadi tidak sedikit pun waktu yang terlepaskan untuk mencari ilmu. Yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, guru dari Habib Muhammad, guru dari ayahnya Habib Ali, yaitu Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Habsyi. Pernah nih ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, rumahnya itu tingkat di Masileh itu tingkat. Beliau ini ada di bawah nih adabnya Habib Abdullah. Beliau itu ada di lantai bawah, Habib Thahirnya di lantai atas. Dari saking adabnya beliau tidak mau naik ke sutuh. Sutuh itu di mana? Lantai 3 itu. Ruangan tanpa atap. Mau naik ke sutuh tidak mau karena takut melewati kakaknya yang sedang ada di lantai 2 karena adabnya beliau kepada kakaknya. Dan beliau ketika main bola sama kakaknya, beliau bukan satu grup, beda, jadi musuh. Saya mau menjelaskan sulit ini. Beliau Al-Habib Thahir Abdullah bin Husain bin Thahir berlawan dengan kakaknya Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Dan ketika kakaknya menggiring bola, beliau tidak mau ngambil bolanya beliau Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Dari saking adabnya ya kepada kakaknya, beliau gunakan amalkan semua ilmu. Dan beliau ketika megang bola ada kakaknya dikasihkan, monggo. Dari saking adabnya beliau kepada kakaknya Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Dan terbukti ya makamnya katanya yang pernah ziarah ke sana, dan insya Allah kita ziarah nantinya. Ini ya gratis insya Allah ketemu di sana. Ya kalau ketemu di sana kan gratis. Dan terbukti makamnya itu lebih gede dari makam kakaknya. Kakaknya itu makamnya lebih gede, Habib Thahir bin Husain bin Thahir, adiknya lebih kecil makamnya. Bahkan kalau di segi masyhurnya lebih masyhur adiknya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Tapi beliau gunakan semua adab, semua ilmunya, dan beliau gunakan waktunya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita baca terus. Kalau ada yang nyangkut kita terangkan lagi nanti. Lain halnya dengan seseorang yang bergelimang dosa atau baru taubat, saat akan menghadiri sebuah majelis, di dalam hatinya bergejolak sebuah perasaan yang menarik. Ia mampu merasakan kebersihan majelis dan merasakan kekotoran dirinya. Saat melangkahkan kaki ke dalam sebuah majelis, ia merasa begitu kecil dan melihat semua yang berada di dalam majelis tersebut begitu mulia.
Para ulama mengatakan bahwa seseorang yang bergelimang dosa kemudian menghadiri majelis yang penuh pengagungan, maka ia mendapatkan pahala yang lebih banyak dan lebih besar dari mereka yang telah rutin menghadiri majelis, akan tetapi hatinya datar saja, tidak merasakan keagungan majelis dan kemuliaan orang-orang yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, agar mendapatkan pahala dan manfaat yang besar, setiap kali akan menghadiri sebuah majelis ilmu dan zikir, apa itu? Terusannya itu. Olah hatimu agar bisa olah ya, dan oleh. Olah hatimu agar bisa merasakan kebesaran majelis dan kemuliaan semua orang yang berada di dalamnya. Rasa semacam ini merupakan bagian dari takwa hati yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya berikut. Di majelis itu kita akan lupa semuanya tentang dunia, yang dosa pun akan diampuni dosa-dosanya. Kemarin kita terangkan dari novel, semua urusan dunia kalau udah masuk majelis udah hilang. Yang punya utang pun udah nggak ingat lagi dengan utangnya. Yang punya dosa pun kayak nggak punya dosa masuk majelis, di situ diampuni dosa-dosanya. Bahkan tadi kalau masuk majelis di bulan Ramadan, bikulli qadamin ibadat sana, setiap langkahnya itu seperti ibadah 1 tahun. Dzalika wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Tanpa kita sadari, terkadang kita memandang sebelah mata para pendatang baru di dalam majlis, apalagi jika ia seorang yang tidak berpendidikan dan pendosa. Bahkan tidak jarang terlontar dari mulut kita ucapan yang bisa membuat patah semangat dan berkecil hati. Misalnya ucapan seperti tumben, tidak seperti biasanya. Oh, ini panjang kemana diterangkan ya. Kalau anda terangkan singkat-singkat nanti jangan pusing nantinya. Di majelis ilmu sangat luar biasa. Dulu ada namanya ulama namanya Ammar bin Yusuf ya kalau nggak salah. Di zaman beliau punya majelis besar. Ada seorang hamba disuruh oleh tuannya dikasih 4 dinar kalau nggak salah. Ilmunya kalau nggak salah di sini. Soalnya ngajinya dulu sambil ngantuk-ngantuk. Ammar bin Yusuf di zamannya beliau ada seorang hamba disuruh beli sesuatu ke pasar oleh tuannya. Ketika pergi ke pasar, belum nyampe di pasar, beliau singgah di satu majelisnya Ammar bin Yusuf. Beliau ini bukan orang ahli ilmu nih, budaknya ini bukan ahli ilmu. Ketika mau ke pasar, mampir di majelisnya Ammar bin Yusuf. Ketika sampai di sana, beliau ikuti kajiannya Ammar bin Yusuf, dan di situ ada seseorang yang meminta harta kepada Ammar bin Yusuf, orang yang miskin di situ, butuh duit 4 dinar di situ. Butuh duit 4 dinar. Kemudian kata Ammar bin Yusuf, siapa di antara kalian yang punya fulus 4 dinar, 4.000, 40.000 ya mungkin lah. Yang punya duit 4.000 lah, kita ambil 4.000. Yang punya duit 4.000, coba angkat tangan katanya. Di sini ada seorang hamba tadi yang disuruh ke pasar oleh tuannya untuk untuk beli sesuatu di situ. Di situ punya 4 dinar di kantongnya. Kata Ammar bin Yusuf, siapa yang punya 4 dinar? Kalau punya, nih kasihkan orang miskin ini, nanti akan dikasih 4 permintaan. Nanti akan dikasih 4 permintaan. Kira-kira apa permintaannya? Kemudian dikasih nih, saya punya ini, kasih. Padahal itu bukan uang dia. Padahal bukan uang dia. Dikasihkan 4 dinar kepada Ammar bin Yusuf. Ya udah, kamu minta apa katanya? Yang satu, saya minta agar tuan saya nanti tidak marah dengan saya. Di antara permintaannya yang 3 itu, di antara permintaannya berhubungan dengan tuannya. Yang satu permintaannya adalah diampuni dosa-dosa saya dan dosa-dosa tuan saya. Pergilah pulang dia. Pulang kepada, kalau nggak salah ceritanya ya, nanti kita tegur kalau salah. Saya lupa ingat. Kemudian pulang nih budaknya nih pulang. Ketika pulang, beliau ketemu dengan tuannya. Mana titipan saya tadi di pasar? Gini, wahai tuan, katanya. Ketika saya mau ke pasar, saya itu mampir di majelisnya Ammar bin Yusuf, dan di situ saya dikasih 3 permintaan dengan menyumbangkan 4 dinar ke situ. Kemudian saya minta 4 permintaan itu, yaitu satu itu supaya jenengan itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jenengan tidak marah
dan supaya diganti 4 dinar itu yang terakhir supaya aku diampuni dosa-dosanya dan engkau juga diampuni dosa-dosanya wahai Tuhan, katanya. Kemudian yang 3 ditunaikan oleh rajanya. Yang tiga-tiganya ditunaikan oleh tuannya. Ditunaikan oleh tuannya di situ, yaitu saya akan membebaskan 4 dinar itu, saya tidak marah kepada engkau dan saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terakhir ini wahai hambaku, katanya, yang terakhir ini bukan urusan saya kalau mengampuni dosa, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu berkatnya hadiri majelis ilmu, tuannya bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terusin ya. Iya gitu loh. Nah, oleh karena itu, jika melihat seseorang yang tidak pernah mendatangi masjid ataupun menghadiri sebuah majelis ilmu, ketika ia tiba-tiba mau menghadirinya, jangan sekali-kali pula kita berkata kepadanya, tumben, tidak biasanya, mimpi apa semalam, ataupun kalimat semacamnya. Karena sesungguhnya kalimat semacam ini sangatlah berbahaya. Di dalamnya terkandung kesombongan yang tersembunyi. Alangkah bijaksana jika kita diam saja dan tidak mengomentari kehadiran dengan cara apapun, selain menyambutnya dengan sewajarnya agar ia tidak berkecil hati dan tidak pula bahasa asing. Saya cerita dikit ya. Pegang mic ini sebenarnya gemeter luar biasa loh. Tapi tampaknya agak gemeter ya. Ini ditahan nih. Sebenarnya di dalam diri ana gitu sebenarnya. Iya. Apa? Hah? Gempa. Ya itulah. Dulu anak di pondok tuh kalau latihan muhadharah malam Sabtu tuh sering hilang, melanggar. Bahkan saya di kelas atas di situ ya, nggak mau jadi anggota kamar di situ, mau jadi kismul lughah, kismul dakwah di situ, di bagian ketuanya. Jadi kalau ketuanya nggak dapat bagian ceramah, menjabat sebagai ketua dakwah di situ, nggak pernah ceramah sama sekali. Kalau ada bagian ceramah, anak izin sakit. Nah, kata guru anak dulu namanya Ahmad bin Fiqih bilang, saya dulu juga begitu di pondok, saya gak suka ceramah. Akan tetapi saya ketika udah nikah, saya dapat istri dari mertua saya itu orang penceramah luar biasa, ipar dari Habib Anis, Habib Abu Bakar Al-Muhdhar. Ketika saya udah nikah, saya mendapat mertua suka ceramah keliling kemana-mana. Mau tidak mau kalau mertua saya berhalangan, ada uzur, saya menggantikannya. Wah itu kayak mau kucing berdiri ya. Pertama kali kasih mic Bib Novel dulu kalau ingat saya. Pertama kali bulan Ramadan suruh ceramah di atas pertama kali. Megang mic tuh semuanya kelihatan apa gitu, gemeter gitu. Pegang mic langsung keringetan semuanya. Awal kali pegang mic di Majlis Ar-Raudhah. Ini udah 2 tahun ya di sini ya, masih gemeter aja. Mau ngomong, kalau kita belajar lama di atas belajar, kalau udah nyampe di sini kitabnya warna putih semuanya. Ya ini gemeter, gugup di situ. Dan pernah Alama bin Novel suruh gantikan kemarin, suruh ganti beliau. Kirain ganti di rumahan-rumahan doang ya, kirain ceramah di rumah orang gitu. Berangkat kita sama Abah Edwin, sama bin Novel di pakai mobilnya beliau berangkat. Ternyata nyampe di sana kita disuruh ceramah di Majlis Rasulullah Jawa Tengah. Yang hadir banyak orang. Waduh itu anak, ini kabur nggak ya? Mau kabur nggak ya nih? Ya udah, budal nekat ya. Baru turun dari mobil, ditanya Muhammad Anis yang mana? Yang pertama kali turun Agus Yoko itu, Mas Agus. Bang Agus, karena bilang yang Muhammad Anis itu ini Agus Yoko. Pasti payung dia, sama banser-banser dikawal. Anaknya lonong aja ke podium di situ. Alhamdulillah, ketika saya dapat jatah ceramah, alhamdulillah bisa ceramah, tapi 5 menit. Yang Habib-Habib sebelumnya itu 1 jam, 2 jam, anak 5 menit selesai. Yang penting berkah kan? Enggak berkah kan? Iya. Ini aja gemeter nih. Cukup ini dari saya. Hanya saya bisa bicara cukup ini dari saya, itu doang. Yang saya hafal bicara cuma cukup ini dari saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selawatan ya. Kita selawatan.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار